अगला पाड़ो वल्लभ प्रभु है आज हमारा गणमा। छम छम करता कृष्ण गिरिधर, छम छम करता कृष्ण गिरिधर, आज हमारा गणमा। पगला पाड़ो वल्लभ प्रभु है आज हमारा गणमा। आज हमारा गणमा। पगला पाड़ो छम छम करता कृष्ण गिरिधर, छम छम करता कृष्ण गिरिधर, आज तो आओ गणमा। पगला पाड़ो वल्लभ प्रभु आज पधारो कुश्ती परिवार ट्रस्ट तरफ से आप दोनों हार्दिक स्वागत है। एक बार कीर्तन दूसरा फाइट पूरी चाय पी આપણે તબલા ઉપર જેમને આપણે સામે જયભાઈ તથા ઢોલક ઉપર નવભાઈ માટે ખૂબ તાલીઓ પાડીએ। આજે અહીં બધા જ જય અને મહાનુભાવો અહીં ઉપસ્થિત છે। और इससे माला जपा करते श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। कृष्ण मुरारी यदुनंदन। એવી જ રીતે ખાસ આ પ્રસંગ માટે મુંબઈથી આવેલ મનોજભાઈ કચેરી વધાવી રહી છે। ખાસ આ પ્રસંગ માટે ગોવાથી આવેલ છે।
The ship is arriving at the home port, and in a few hours, guests will be ready to embark. The first picture taken on board is the only one that you cannot buy at the photo shop. किसी से संवाद करना चाहता हूं, किसी से बात करना चाहता हूं, तो सबसे पहले शास्त्र के द्वारा बात करता हूं। दूसरी वस्तु कही कि जब जब भी मैं किसी से बात करना चाहूं, तब मेरे कोई प्रतिनिधि, कोई गुरु रूप से हो, कोई संत रूप से हो, कोई घर के बड़ों के रूप से हो, करना वडील।
I'm enjoying the cruise so far. We just completed a dance session and it is going really well. Be a part of the Costa Cruise, the chartered cruise from India. अपन क्या करते हैं? क्या क्या बात है? कोई के पर्दा, कोई के रजाई ओढ़ी ले। यदि क्या कहा मैंने, जरा रिपीट करना। भगवान क्या है, ये यदि आपको जानना है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि भगवान क्या नहीं है। It's time to entertain our guests in the theater once again.
ship is the perfect place to enjoy an unbelievable sunset, and most of you know it very well. गुरुजी कह रहे हैं बेटा जल्दी चलो शाम हो रही है, हम कहीं मुकाम विश्राम कर लें। रात के अंधेरे में चलना ठीक नहीं है। जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम लोग हम ब्लू पहन के आएंगे। एवरीवन प्लीज ट्राई एंड वेयर ब्लू कलर। कल यमुना जी का मनोरथ करेंगे। ज्यादा वक्त ना लेके मैं महारानी जी की जय।
forgot. My name is Costa Neo Riviera. एक परिवार की तरह एक संग एक जगह रहे और भगवत कृपा से वो पूरा हुआ, भगवत कृपा से वो संभव हो पाया। और मैं इन तीनों से कहूंगा, सुनील भाई, हिमांशु भाई, परेश भाई, आप तीनों स्टेज पे आवे और आइए तीनों आप, क्योंकि वास्तव में इन्होंने इतनी मेहनत करी है। हेल्थ प्रॉब्लम थे, परिवार के अंदर कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी कि वैष्णव हमारे आ रहे हैं, हमको उनकी सेवा करनी है। और देखो, स्वयं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ छोड़ के एक सेवा करने के लिए यहां वहां पूरा दिन दौड़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। પરમ પૂજ્ય શ્રી યદુનાથ બાવાની અધ્યક્ષતામાં વિશ્વ વૈષ્ણવ સંમેલનનું આયોજન થયું। વિદેશમાં સમુદ્રમાં ક્રૂઝમાં 100% વેજીટેરિયન ક્રૂઝમાં થયું। 15 થી વધારે દેશોમાંથી વૈષ્ણવો એકત્રિત થયા। 1200 થી વધુ વૈષ્ણવોએ શ્રી જેજેના શ્રીમુખેથી કથાનું શ્રવણ કર્યું, એ પણ ક્રૂઝમાં ભક્તિ રસનો આનંદ લૂટ્યો। અને આ પુષ્ટિ માર્ગનું આ દિવ્ય અને ભવ્ય સમારંભનો ઉલ્લેખ વિશ્વની ગોલ્ડન બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં થયો। જેને એના માટે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। હજુ જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને વધાવી લઈએ છીએ। નાની એવી નૌકા અભ્યાસ કરેલી દુબઈમાં 30-40 જણ હતા વડીલો, અને ત્યાં લાલનને અમારા લઈ જાય વિહાર કરતા હતા। ત્યારે વિચાર આવ્યો કે આ ચીજથી આપણે આનું મોટું આયોજન થઈ શકે કે દાદા। તો બસ એ રીતે દાદા ઠાકોરજી આશીર્વાદ આપી અને મનોરથ રખાયો અને કર્યું કે આપણે 2016માં આપણે એક વર્ષમાં આપણે આવી રીતે ક્રૂઝનું આયોજન કરીએ। તો એમના આશીર્વાદથી, પિતાશ્રીના વડીલોના, તમારા લોકોના આનંદથી આ કાર્યક્રમ થયો। અને લોકોને મારા ખ્યાલથી 9 મહિનાથી છોકરાઓ સાથે 97 યર્સ એજના લાસ્ટ વડીલ લોકો આવેલા એમાં 97 યર્સ એટ ધ એજ ઓફ 97। તો બધા બધું જે પરિપૂર્ણ થયું છે, બધા ઠાકોરજીના આશીર્વાદ છે, વડીલોના આશીર્વાદ છે। બાકી બસ બીજા એમને આશીર્વાદ આપ્યા છે કે 2019માં પાછું કોઈ આયોજન કરશું, એમનું આયોજન પૂજ્યપાદ યદુનાથજી મહારાજ સૌ ક્રૂઝ દ્વારા આખી યાત્રા અને સમુદ્રમાં વૈષ્ણવોનું સંમેલન, આ બહુ મોટી ઘટના એ સફળ કરવા માટે ભાઈ શ્રી હિમાંશુભાઈ અને પરેશભાઈ, અમારા ભાજપના બેન મીનાક્ષીબેન, વર્ચસ્વ સૌ મહાનુભાવો, વૈષ્ણવ સમુદાયના સૌ વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો અને બાળકો, ગુજરાત માટે, ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે ખૂબ, જેને કહીએ કે દુનિયામાં અહીંના લોકો દુનિયાને જાણે અને દુનિયા આપને જાણે, આ પ્રકારે 7 દિવસ સુધી ક્રૂઝમાં, પછી એમાં ગાય, ગોકુળ અને ગિરિરાજ ધરણની વાતો, અને એના દ્વારા જાત્રા પણ કરી અને દુનિયામાં આપણી વાત, આપણી સંસ્કૃતિ એ ધજા ફટાકા ફરકાવવા માટે જે આયોજન થયું અને એક ગોલ્ડન રેકોર્ડ આજે પ્રસ્થાપિત થઈ રહ્યો છે, આપણા બધા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે। અને સ્વાભાવિક છે કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ખરા અર્થમાં જેને કહીએ
કે કૃષ્ણથી માંડી ગાયથી લઈ મોરપીસથી લઈ મથુરાથી લઈને આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિને જાળવી રાખી છે, એ મુજબ જીવનમાં સંસ્કારિતા પ્રાપ્ત કરી છે. અને એ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય એમાં પૂજ્ય જે એક નવા વિચારો સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. અમે આ કાર્યક્રમમાં અમને સહભાગી કર્યા, અમને પણ આનંદ થયો. અત્યારથી 19નું બુકિંગ કરાવવાનું મન થયું અને આ રીતે સરસ મજાનું એક સુંદર આયોજનને એક નવો રેકોર્ડ પ્રસ્થાપિત કર્યો છે. એ માટે ગુજરાત સરકાર વતી સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને અભિનંદન આપું છું. અને આજે મને પણ નિમિત્ત બનાવ્યો અને એક સાક્ષી રૂપે મને બોલાવ્યો એ માટે પ્રણામ સાથે. I myself Dr. Manish Bishnoi and Southeast Asia Head in Golden Book of World Records. Golden Book of World Records is a USA-based company which is basically recognizing any unique, anything which is happening for the first time, anything which is extraordinary, we take it as a world record. जब सबसे पहले मैं महाराज श्री और महोदय श्री को नमस्कार प्रणाम करता हूँ. एक यूनिक कंसेप्ट को एक डिवाइन तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी आप ऐसे ही कुछ वंडरफुल काम करते रहेंगे. When we have received the application, so it was like एक साथ एक फर्स्ट टाइम इंडियंस ने चार्टर्ड क्रूज को हायर किया था. इसके लिए क्या हो सकता है? बट दैट वॉज नॉट बेसिकली, क्योंकि इंटरनेशनली दुनिया भर में बहुत से लोग क्रूज हायर करते हैं, उसको नहीं हो पाया. बट बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड वो एक एप्लीकेशन हैड कन्वर्टेड इनटू 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि किसी क्रूज में इस तरीके से प्रीचिंग वाला आयोजन किया गया हो, भक्ति भावना के साथ स्पिरिचुअल जो प्रीचिंग है उसका आयोजन किया गया. एंड इट वॉज नॉट फॉर डेज, इट वॉज फॉर 7 days. इट वॉज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ वैष्णव संप्रदाय पीपल और आप सब लोगों ने इसका बहुत आनंद लिया. एंड अनदर यूएसपी वॉज vegetarian food, exclusively vegetarian food. To be very frank, I am also vegetarian और I can understand जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो कितनी प्रॉब्लम होती है. और it was really because of the grace of महोदय श्री कि आप सब लोगों ने इंटरनेशनली इतनी यात्राएं की और उसके बाद प्योर वेज के साथ आप बहुत इजीली कंफर्टेबली सब कुछ कर पाए. We have taken these 2 great event as world records in the unique category. Unique category में ऐसे बहुत ही रेयर केसेस में हम रिकॉर्ड्स लेते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो और पहले कभी नहीं हुए. दुनिया में पहली बार ऐसे कोई भी चीज जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है देन वी टेक इट इन यूनिक कैटेगरी. मुझे उम्मीद है कि ये जो आज आपने यात्रा शुरू की है ये आगे भी चलती रहेगी, जारी रहेगी. और अभी 15 नेशंस के पीपल उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे थे. आने वाले समय में और देशों के लोग होंगे और बहुत सारे लोग इसका फायदा ले पाएंगे. ऑल्सो आई एम नॉट वैष्णव बट इफ पॉसिबल देन डेफिनेटली आई जॉइन इट. टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे आप वैष्णव संप्रदाय में जो होता है मैं भी बहुत वल्लभाचार्य जी को मानता हूँ और वेजिटेरियन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. और भगवान श्रीनाथ के द्वार पे भी भगवान की कृपा से 4-5 बार जाना हो पाया है मेरा और उम्मीद है आगे भी जारी रहेगा. तो अगेन फाइनली ऑफिशियली आई अनाउंस दैट गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन दिस मेजर वे. इसी के साथ में
इसी के साथ में जो ग्रेट अचीवमेंट्स हुए हैं उसका फाइनल सर्टिफिकेट में अभी अर्पित करता हूँ। वो बुक में लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो एडिशन आने वाला है उसमें महोदय श्री महाराज जी का इस विशेष जो यात्रा थी इसका भी उल्लेख किया जाएगा। ये बहुत रेयर केस में होता है जब एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी को देने का हमको अवसर मिलता है, और आज हमें मिला ही इसके लिए मैं इस बात के फिर से कहूंगा, एक ग्रेट विजन के साथ एक डिवाइन वर्क किया गया। इसके लिए आई एम नॉट जस्ट हैप्पी बट आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे महोदय सिंह और महाराज के गुरुओं का सानिध्य आशीर्वाद एक साथ देने का अवसर मिला। धन्यवाद।
श्री गोवर्धननाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय सुधर्म रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय। राजस्मरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री પિતૃચરણ યજ્ઞ બાળકો ખાસ પોતાના વ્યસ્ત સમયમાંથી આપણા પ્રેમને વચ્ચે સમય કાઢીને પધારેલા આપણા શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, તાલીઓ પાડી શ્રી નમન કરો। એવી જ રીતે જેમનો સતત અને સદા આપણને સહયોગ પહેલેથી મળતો રહ્યો છે એવા આપણા મીનાક્ષીબેન, આપણા જીવનના તાલીઓ પાડી। આ ક્રૂઝના આયોજનમાં સતત કાર્યરત અને જેના પરિશ્રમ, જેના અથાગ મહેનત દ્વારા આયોજન થયું એવા પરમ ભગવતી હિમાંશુભાઈ, પરેશભાઈ, જોડે પછી અમારા મનોજભાઈ, જવેલભાઈ, દિનેશભાઈ સતત સેવામાં તન્મય અને જે સેવાની રાહ જોઈને બેઠા હોય એવા અમારા કનૈયાલાલજી, ક્રૂઝમાં સતત જેનું સાનિધ્ય હતું અને એમના માઇન્ડ પાવરના પ્રોગ્રામ દ્વારા ક્રૂઝમાં પણ ઘણા બધા લોકોએ લાભ લીધો હતો એવા અમારા આત્મીય શ્રી જીતેનભાઈ અડિયા સાહેબ, અમિતભાઈ, ઉપસ્થિત બધા જ અગ્રગણ્ય, દિલીપભાઈ, દાનભાઈ, અમારા રોહિતભાઈ કે જે સમય કાઢીને આજે આવ્યા અને ખરેખર જે દિલ્હીથી અહીંના વર્લ્ડ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડના જે પ્રતિનિધિ છે એવા શ્રી મનીષજી, એમના તાલી જતા પડીશું આપણે। કૃષ્ણદાસ અને આખું કીર્તન વૃંદ જે સુંદર કીર્તનમાં બધાને રસ્તરમોડ કરતા હતા એવા આપણા કીર્તનકારો માટે તાલીઓ। ઉપસ્થિત બધા જ મહાનુભાવો માટે ખૂબ ખૂબ શુભકામના, શુભ આશીર્વાદ। જીવનમાં બધાનું ઋણ ચૂકવવું કદાચ સહેલું હોય પણ પ્રેમનું ઋણ ચાહીએ તો પણ ચૂકવી ન શકાય। એટલે સાચા અર્થમાં હું તો એ જ કહું કે આ આયોજન જ્યારે કર્યું ત્યારે લાગતું હતું કેમ થશે। લગભગ 2 વર્ષ પહેલા જ્યારે દુબઈની અંદર ભાગવત સપ્તાહ હતી અને એ વખતે ત્યાં એક નાની બોટ અમે કરી હતી અને એમાં ઠાકોરજી પધરાવી અને ત્યાં બધા વૈષ્ણવ સાથે વિહાર કરતા હતા। ત્યાં જ સાહેબાંશુભાઈના મનમાં વિચાર આવ્યો કે હમણાં તો આપણે ઘણા ગાંઠા 50 વૈષ્ણવો છીએ, ક્યાંક એવું ન થાય કે એવું કોઈ આયોજન કરીએ અને આખા વિશ્વના વૈષ્ણવ કે જે આપણો સાચો પરિવાર છે એમને ભેગા લઈને જઈએ। પણ ત્યારે વાત તો નીકળી હતી પણ ખબર નથી કે દુબઈમાં થયેલી વાતો એટલી દૂર જાય છે અને એનું પ્રમાણ પણ અમને મળ્યું કે જ્યારે આ આયોજન થવા લાગ્યું પહેલા ખબર નહીં કે આ ક્રૂઝ ચાર્ટર થાય કેવી રીતે, આ ક્રૂઝ કેવી રીતે બુક થાય, કંઈ ખબર નહીં। પણ જ્યારે કોઈ ઈચ્છા પ્રભુની કૃપાથી થતી હોય અને આપણે જ્યારે જેમાં નિમિત્ત બનતા હોય તો કેટલાક કાર્ય હોય કે જે માણસ કરવા માંગે અને કેટલાક કાર્ય એવા હોય કે જે ભગવાન કરાવવા માંગતા હોય। માણસ પોતાની ઈચ્છાથી કરવા માંગતું હોય ને તો બધું સીધું દેખાતું હોય, કોઈ ઊંધું થાય અને કેટલાક કાર્ય એવા હોય કે જે એ કરાવવા માંગતા હોય અને આપણને નિમિત્ત બનાવે, બધા પાસા ઊંધા દેખાતા હોય એ પણ સીધા થવા લાગે અને એનો પલ પલ પરિચય, એનો પલ પલ ક્ષણે ક્ષણે પરિચય। 2-3 તમને તેના પ્રસંગો કહું કે એક અહીંયા અમદાવાદમાં જે હાર્ટ પેશન્ટ હતા, જ્યારે પ્રવચન ચાલતું હતું અને અચાનક ગુસ્સામાં આવીને બહુ નૃત્ય કરતા હતા અને એમનું હાર્ટ ત્યાં બિલકુલ બંધ થઈ ગયું। ત્યાંના ડોક્ટરે કહ્યું કે ઇઝ નો મોર, મોંમાંથી ફૂલ નીકળી ગયા હતા પણ એક સાથે બધાએ જ્યાં યમનાષ્ટકનો પાઠ કર્યો અને એ સમયે એમને પ્રાણ આવ્યા અને આજે અમદાવાદ બિલકુલ સ્વસ્થ। બીજી વાત તમને કહું
કે ત્યાંથી જ્યારે ફરતા હતા તો અમારા વડતાલ જવાનું હતું ઇસ્તાંબુલ, અને કેટલાક અમારા દુબઈ દિલ્હીના 50 થી 60 વૈષ્ણવો ભેગા હતા, અને અમે લોકો તો ઇસ્તાંબુલ નીકળી ગયા. એ લોકોને ઇસ્તાંબુલથી જવાનું હતું દિલ્હી, પણ એમને એમ કે દિલ્હી જવાનું છે તો ઇસ્તાંબુલના વિઝા લેવાની જરૂર નથી. પણ ત્યાં એથેન્સથી લઈને ઇસ્તાંબુલ તો લેન્ડ થયા, ત્યાંથી એમની બીજી એરલાઇન્સમાં ફ્લાઇટ હતી, એટલે સામાન કલેક્ટ કરવો પડે, પાછું ચેકિંગ કરવું પડે. હવે ઇસ્તાંબુલના વિઝાને તો એ લોકો બધાને અટકાવી દીધા. અમે 11:30 લેન્ડ થયા અને કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ હતી એ લોકોની 2 વાગે, અને એણે કહ્યું કે હવે તમે અંદર જઈ ન શકો, વિઝા તમારે ઓનલાઈન જ લેવા પડે, અને ઓનલાઈન પણ તમારે કમથી કમ 3 કલાક લાગે, એના સિવાય વિઝા ના મળે. હવે જો 2 વાગ્યાની ફ્લાઇટ એ લોકો નથી પકડતા તો એક ટિકિટ લાખ જણને પડતી હતી ને 50 જણનું ગ્રુપ હતું. એટલે કહું જે પ્રભુની ઈચ્છા હશે થશે. પ્રભુએ આયોજન કર્યું છે, આ આયોજનમાં આપણું કંઈ નથી. જ્યાં વિચાર કર્યો કે અહીં ફ્લાઇટ ખબર પડી 2 કલાક લેટ થઈ, પછી ખબર પડી કે વિઝાને હજી 3 કલાક વાર લાગશે, તો જે 2 વાગ્યાની ફ્લાઇટ હતી એ દિવસે 7 વાગે ઉપડીને બધા હેમખેમથી પાછા આવ્યા. જ્યારે પ્રભુ કોઈ કાર્ય કરવા માંગતા હોય ને તો એ કાર્ય પ્રભુનું હોય છે, અને એનો યશ જો આપણે એકલા લઈ લઈએ તો આપણે બહુ મોટો અન્યાય આપણી સાથે કર્યો કહેવાય. અને હું જરા પણ એવું કંઈ કરવા માંગતો નથી, કારણ કે હું જાણું છું કે આપણી ક્ષમતા, આપણું સામર્થ્ય કેટલું છે, કેટલી વસ્તુ આપણે કરી શકીએ અને કેટલી વસ્તુ એ કરાવે છે. અને એટલા માટે મેં તો પૂર્વપણી એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે જ્યારે આ આયોજન સફળ થયું, મને એક જ વાત યાદ આવે કે જેમ નાનકડું બાળક મંદિરમાં ગયું, ઘંટી વગાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, વારે વારે કૂદે, પણ એનો હાથ પહોંચતો નથી. સામે બેસેલા એના પિતાએ જોયું કે મારો દીકરો ઘંટી વગાડવા માંગે છે પણ હાથ પહોંચતો નથી, શું કરવું? પિતાજી આવ્યા, નીચે ઝૂક્યા, એને કહું ખભા પર બેસી જા. જ્યારે બાળક ખભામાં બેઠો, પિતા ઉભા થયા, હાથ પહોંચી ગયો, એ ઘંટી જોરથી વગાડવા લાગ્યો, અને બધાને કહેવા લાગે જો મેં ઘંટી વગાડી. પણ જોનાર સમજી ગયા કે એમને એમ હાથ પહોંચ્યો નથી, પિતાએ ખભે બેસાડ્યો છે માટે હાથ પહોંચ્યો. તો આયોજન તો કરવાનો સંકલ્પ કર્યું, પણ એ પ્રભુએ જ્યારે ખભે બેસાડ્યા ન હોય તો આમાં હાથ બધાને ટૂંકા જ પડે. આ પ્રભુએ કૃપા કરી. પૂજ્ય પિતૃજનનો પણ આમાં સતત સાનિધ્ય, સતત આશીર્વાદ. અને હું તો એ જ કૃપાબલ આપશી હું માનું છું કે આપ જોડે બિરાજતા હતા. કારણ કે આયોજન કરવા પાછળ પણ મારા મનમાં એક બહુ ખટકો હતો. સાચી આજે મારા મનની વાત કરું, અને જ્યાં પણ જોઉં મારા વૈષ્ણવનો એટલો બધો પ્રેમ અને એક અનકન્ડિશનલ પ્રેમ મળે, અને જ્યારે પણ હું એકલો મારી અંતરાત્મા મને પૂછે કે જે વૈષ્ણવ તને એટલો પ્રેમ આપે છે તે એ વૈષ્ણવ માટે શું કરે, અને એ અંદરથી ઉઠતો એ પ્રશ્ન મને ચેનથી સુવા દેતો નતો. અંદરથી ઉઠતો એ પ્રશ્ન મને ચેનથી બેસવા દેતો નતો. એક જ લાગે કે મારા વૈષ્ણવ માટે શું કરું. જ્યાં પણ ક્યાંક એવું લાગે મને કે કોઈ વૈષ્ણવ દ્રવ્યના અભાવે કોઈના ઓપરેશન ન થઈ શક્યા, કે દ્રવ્યના અભાવે તેનું બાળક ભણી ન શક્યું, દ્રવ્યના અભાવે કોઈ બાળકના લગ્ન હતા અને એમાં અડચણ આવ્યું, ત્યારે મને મારી આત્મા ઉપર ખૂબ અંદર વિચાર લાગે કે આપણે એવું કેમ ન કરી શકીએ કે આપણો વૈષ્ણવ કે જે આપણને એટલો પ્રેમ આપે છે એ વૈષ્ણવનો એક પણ બાળક જો એજ્યુકેશન વિના રહી જાય તો આપણા ઉપર ધિક્કાર છે. તો એમ માનું છું કે આપણા વૈષ્ણવોનું કોઈ પણ નાનામાં નાનો પરિવારનો વ્યક્તિ જો આરોગ્યના અભાવે રહી જાય તો આપણા માટે શરમજનક છે. તો એના માટે નક્કી કર્યું કે મારે મારા બધા વૈષ્ણવને ભેગા કરવા છે, અને એ વર્ગ કે જે કંઈક કરવા માટે સક્ષમ છે એની સાથે એને એવો જોડવો છે કે જ્યારે પણ અવસર મળે ત્યારે વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણા પર રહેલા વૈષ્ણવને, વિશ્વની કોઈ પણ જગ્યાએ રહેલા વૈષ્ણવને એમ ન લાગવું જોઈએ કે હું એકલો છું. એને ભરોસો હોવો જોઈએ કે મને વિપત્તિ પડશે તો આખો વૈષ્ણવ સમાજ મારી સાથે છે. જ્યારે એ ભાવ એના મનમાં જાગે ત્યારે સાચા અર્થમાં આપણને લાગે કે આપણું આ જીવન સાર્થક થયું. અને હું તો એ જ માનું છું કે મારા માટે સૌથી મોટો એવોર્ડ મારા વૈષ્ણવનો આ પ્રેમ છે. હંમેશા માનું છું. અને આ જે એવોર્ડના જે લીધો છે ને એ આપ સૌના વતી લીધો છે, કારણ કે આપ લોકો ન હોત તો અમે પણ ન હોત. મારા જીવનમાં હું મારી સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ કોઈને માનતો હું તો મારા ઉપર બધાના આશીર્વાદ હોવું છે. અને ઘણી વાર એ આશીર્વાદ જે કાર્ય કરતા હોય ને એ કાર્ય બીજું કંઈ ન કરી શકે. જીવનમાં ભાગ્ય બદલતા પણ મેં આશીર્વાદથી જોયા છે. ઊંધાનું સીધું થતું પણ મેં આશીર્વાદથી જોયું છે, અને હું એનો સાક્ષી રહ્યો છે. આજે હું મારે યાદ કરું છું મારા પરપિતા મહાજી પુરુષોત્તમલાલજી મહારાજશ્રી, મારા કાજી મહારાજશ્રી ગોવિંદલાલજી મહારાજશ્રી, મારા દાદીજી આજે ખાસ ચડીથી પધાર્યા છે, એમને પણ ચરણોમાં વંદન કરું છું. જ્યારે મેં સાંભળ્યું સામેથી ફોન એમનો આવ્યો કે તમે ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપો છો, મેં તો આપના આશીર્વાદ લીધા વિના આ પ્રસંગ મને અધૂરો લાગશે. મારો આખો પરિવાર, મારા પૂજ પિતૃચરણ, માતૃશ્રી, મારા બાળકો, જેનો સતત દરેક
જીવનના ડગલે ને પગલે સહયોગ રહ્યો છે, જો એમનો સહયોગ ન હોય તો આ જીવનમાં કંઈ થઈ ન શકે. જે સામે દેખાતું હોય ને કરતું હોય એને દુનિયા જોવે, પણ જે પાછળ રહીને સપોર્ટ આપતું હોય એને જલ્દી કોઈ જોઈ શકતા નથી. પણ વૃક્ષમાં આપણે જોઈએ મૂળ દેખાતા નથી, એના ખીલેલા પુષ્પોની પ્રશંસા સૌ કરે, પણ જો મૂળની પ્રશંસા આપણે ન કરીએ તો આપણે બહુ મોટો અન્યાય કર્યો છે. અને હું માનું છું કે અમારો સમગ્ર પરિવાર અમારું મૂળ છે, કે જે મૂળ છે તો આ વૃક્ષ ઊભું છે, અને ઊભું છે તો આજે આ પુષ્પો ખીલ્યા છે. અને એ જ રીતે હું પ્રભુના ચરણોમાં કરું છું કે જો જરાક ખબર પડી અને પોતે એટલા બધા વ્યસ્ત છે તો મુંબઈથી અને ત્યાં કોચિંગ જેવા બિઝનેસ માટે આવી ગયા, ગોધરાથી, બરોડાથી, ક્યાંથી બધા વૈષ્ણવ એક પ્રેમથી ખેંચાઈને આવ્યા છે. અને એ પ્રેમ જ સાચા અર્થમાં જોવા જવું તો અમારી સાચી ઉપલબ્ધિ, સાચી સંપત્તિ. અને જે વાત હું વારે વારે કહું છું એ વાત આજે ફરી રિપીટ કરીશ. અમારા પૂજ્ય પિતૃઓને હંમેશા અમને એક જ વસ્તુ કીધી છે કે દુનિયામાં તમારી કેટલી વાહવા થાય, કેટલાય ગુણગાન થાય, કેટલી પ્રશંસા કરે, એને ઉપલબ્ધિ ન માનતા, ઉપલબ્ધિ એને જ માનજો કે જ્યારે તમારો વૈષ્ણવ તમારી વાત કરે ત્યારે એમ કહે કે મારા જે છે. આ મારા જે કરીને જયારે બોલાવે સમજી લો કે તમે જીવનનું સંતુલન જીતી ગયા. જયારે એક આપણો વ્યક્તિ પોતાનું કરીને માને અને જયારે પણ મનની વાત તમારી સામે કરી શકે, પોતાની વાત આપણી સામે એ વ્યક્ત કરી શકે, એનાથી મોટી ઉપલબ્ધિ માટે બીજું કયું હોઈ શકે. અને એ જ વિનંતી આજે હું પ્રભુના ચરણોમાં કરું છું કે આ દેહ તો આપણે આપ્યો છે, પણ આ દેહની અંદર એક કામના છે કે વૈષ્ણવ માટે એવું કંઈક કરવું છે કે જે કર્યા પછી આ સંસારને છોડીને જવાનો સમય આવે ત્યારે મનમાં અફસોસ ન રહે. અને એ જ કામના લઈને આ એક ગ્લોબલ કૃષિ પરિવારની શરૂઆત કરી છે કે જેના દ્વારા આપણા યુવાનોને કેમ કરીને જગ્યા આપણે જોબ આપી શકીએ, કેમ કરીને જે સાધારણ વ્યક્તિ કે જે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યો છે એના કાર્યને સંભાળી શકીએ. જો એ થઈ શક્યું તો મને લાગશે કે અહીંયા એ ધારણ કરવું સાર્થક થયું. પુનઃ એકવાર આપ મહાનુભાવોને ખૂબ ખૂબ હું સાધુવાદ આપું છું. ખૂબ ખૂબ બધાનો પ્રેમ જે મને મળ્યો છે, બધા એટલા વ્યસ્ત છે અને છતાં પણ સમય કાઢીને આ પધાર્યા છો. પુનઃ એકવાર પૂજ્ય પિતૃજનના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરી પૂજ્ય આપણા વાણી સાહેબ જે ખાસ આપણા માટે આજે એટલો સમય કાઢીને પધાર્યા છે એમને પણ ખૂબ ખૂબ હું અભિનંદન આપું છું. ખૂબ ખૂબ શુભકામના. મીનાક્ષીબેન, અહીંયા ઉપસ્થિત અમારા બધા જ પરિવારજનો, કોને નામનું મંગે અમારો પરિવાર છે. હું હંમેશા કહેતો કે અમારો પરિવાર આટલામાં નથી, અમારો પરિવાર આ બધો પરિવાર છે. અને આ પરિવાર જયારે જોડે હોય ત્યારે જો માણસ છે ને દુઃખ એટલો વેઠી શકે છે, પણ આનંદ માણવા માટે છે ને એને પોતાના જોઈએ. દુઃખ માણસ ક્યાંક ખૂણામાં બેસીને એકલો રડી રહેશે, એ ક્યાંક ખૂણામાં બેસીને એકલો આંસુ સારી લેશે, પણ આનંદ વાંટવાનો આનંદનો આનંદ ત્યારે આવે કે જ્યારે આપણા પરિવારજનો, આપણો આખો પરિવાર જોડ્યો હોય. માટે આજે મારો આનંદ અનેક ગણો થયો છે. કેમ? કારણ કે મારો સમગ્ર પરિવાર આજે મારી સાથે છે. વિશેષ તો શું કહું, એકવાર એ જ પ્રભુના ચરણોમાં વિનંતી કરું છું કે સદા એવી જ કૃપા આપની રહે અને આ જીવનમાં કંઈક હું વિશ્વ માટે, આપણા સમાજ માટે, આપણા રાષ્ટ્ર માટે કંઈક કરવાની તક મળે અને કંઈક કરી શકીએ એ જ વિનંતી પ્રભુના ચરણોમાં કરી અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આશીર્વચન દ્વારા આપણા સૌને સનાત રહે. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાય ધૂપ કર્મણે રૂપ નામ વેદેન જગત્ક્રીડતિ યોગતા. ઉપસ્થિત આદરણીય રૂપાણી સાહેબ, ગુજરાતના ભાજપના અધ્યક્ષ, પૂર્વ મેયર શ્રી મીનાક્ષીબેન, અને ખાસ જે આ ક્રૂઝના મુખ્ય મહિમાઓથી જેને કહી શકાય, સંરક્ષક કહી શકાય એવા અમારા આત્મીય હિમાંશુભાઈ, પરેશભાઈ અને કચરિયાભાઈ, આ બધા જે ઉપસ્થિત છે, ખરેખર એમને ખૂબ મહેનત કરી છે. અને આજનો દિવસ તો સૌથી વધારે આનંદ મને થાય સ્વાભાવિક છે એક પિતા તરીકે, અને એનો મને ગર્વ છે એ તો હું તો આ ક્રૂઝનો સાક્ષી રહ્યો છું. હું પોતે એમાં હતો, બીજા કોઈ કહેતો હોય એટલું ના માનું, પણ હું ઠાકોરજીની કૃપાથી હું પોતે આ દરેક વાતનો સાક્ષી હું રહ્યો છું. અને જે આનંદ વૈષ્ણવોએ માણ્યો છે ખરેખર અદ્ભુત હતો.
એક અલૌકિક અવિસ્મરણીય અને ભગવત કૃપા આપણને તરત દેખાય એવા પ્રસંગો છે ત્યાં ઘટિત થયા અને એનું જ પરિણામ સ્વરૂપ ઠાકોરજીએ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં એનું નામ આવ્યું અને વિષ્ણુ સાહેબ આજે અહીંયા આવ્યા છે એનો મને બહુ આનંદ છે, ખૂબ ગર્વ છે અમને કે અમારા એકનાથ બાબા દ્વારા આવા જ કાર્યો થતા રહે અને ભગવત કૃપાથી હરિગુરુ વૈષ્ણવની સેવા થાય અને પૂરા વિશ્વમાં એનું નામ થાય એ જ બધાને શુભકામના આપીને મારી અલ્પ વ્યક્તોને અહીંયા વિરામ. કુમારજી અને એમના દ્વારા વિશ્વના તમામ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના આગેવાનોનું એક મોટું સંમેલન ક્રૂઝમાં 7 દિવસ સુધી વેનિસથી એથેન્સ સુધી ચાલ્યું અને એમનો રેકોર્ડ આ ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં આજે ઘોષિત થયો છે. એ દ્રષ્ટિથી આજે હવેલીમાં આજનો આ કાર્યક્રમ છે. આપણા ગુજરાત માટે ગૌરવ છે, સમગ્ર ભારત માટે ગૌરવ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું આ એક મોટું સન્માન છે. ખૂબ જ આજનો વિષય છે. લગભગ મે મહિનાની અંદર 2 મેથી લઈ 9 મે સુધી જે એક સ્વપ્ન જોયું હતું કે આખા વિશ્વની અંદર ખૂણે ખૂણે જે વૈષ્ણવ વસી રહ્યા છે એમને એક જ છત્ર નીચે એક જ નેજા હેઠળ ભેગા કેવી રીતે કરવા, અને એવી એક જ જગ્યાએ લાગી કે यदि ક્રૂઝ કરીશું તો એની અંદર 7 દિવસ સુધી જોડે રહેશે, જોડે પ્રસાદ લેશે અને પરસ્પર એકબીજા સાથે વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરી શકશે. એ વિચાર કરી જ્યારે આ કોસ્ટા નિયો રિવેરા નામની ક્રૂઝ 2 મે ઇટલી વેનિસથી ઉપડી અને 9 મે એથેન્સ, અને એ દરમિયાન આખા વિશ્વમાંથી લગભગ 1200-1300 જેવા વૈષ્ણવ એકત્રિત થયા અને વિશ્વના 15 દેશોમાંથી જ્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં વૈષ્ણવ એક જ સાથે રહે છે, વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરે છે, તો એની અંદર સત્સંગ, પ્રવચન, કીર્તન ઉપરાંત આપણા જે યુવાનો છે એમને જે જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી કેમ કરીને વિશ્વમાંથી મળી શકે અને કેમ કરીને જે પોતાના કાર્યને નવું પ્રારંભ કરી રહ્યા છે પણ વિશ્વની સાથે કોમ્પિટ કરવામાં જે સક્ષમ નથી, એને ગ્લોબલી કેવી રીતે આપણા વૈષ્ણવ જે સક્ષમ છે એને સપોર્ટ કરી શકે અને સપોર્ટ કરી એને પોતાના પગભર ઊભો કરી શકે અને સમાનભેર એ પોતાનું અને પોતાના પરિવારનું કાર્ય ચલાવી શકે. અને એ જ આ સંકલ્પ સાથે આ આયોજન કર્યું હતું અને આજે ખૂબ જ આનંદ થયો કે આ કાર્ય કે જે પ્રભુની પ્રેરણાથી થયું એને ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. એના પ્રતિનિધિ પણ આજે શ્રી વિષ્ણુભાઈજી જે દિલ્હીથી આવ્યા છે અને વિશેષ આનંદ એ વાતનો થયો કે આ આયોજનમાં પોતાની ઉપસ્થિતિ જેમણે દર્જ કરાવી અને ખૂબ વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ આજે આવ્યા અને દૂર દૂરથી વૈષ્ણવ પણ મુંબઈથી અને અલગ અલગ પ્રાંતોમાંથી ખાસ આવ્યા. એમને પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે એમનો બધાનો પ્રેમ એ જ રીતે સદા મળતો રહે અને એ જ રીતે પ્રભુ આવા કાર્યોમાં નિમિત્ત બનાવતા રહે. એ જ વિનંતી હું આજે બધાને કરું છું.